हाय फ्रेंड्स समस्त को स्वागत करुच्ची मो शिक्षार्थी यूट्यूब चैनल को। सो आज क्लास रे आमे प्रीवियस ईयर एग्जाम रे आसीथिबा ओडिया ग्रामर क्वेश्चन गुडी को डिस्कशन करबा। तेणु यदि प्रथम थर पई आम चैनल टी को विजिट करूथांती तेबे चैनल टी को सब्सक्राइब करबा सहित पाखरे थिबा बेल आइकन को प्रेस करी ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर दियंतु समस्त टॉपिक वाइज वीडियो पाइबा पई। तेबे चलंतु आउ डेरी नगरी आज क्लास टी को स्टार्ट करबा। सो आजिर प्रथम प्रश्नटी रही से जड़े बड़ कुहाड़िया लोक एठारे बड़ पदटी केउ प्रकारर विशेषण क्रियाज विशेषण विशेषणर विशेषण अवस्थावाचक विशेषण ना गुणवाचक विशेषण। यार सठिक आंसर हो ऑप्शन नंबर बी विशेषणर विशेषण। से केमितिका लोक ना कुहाड़िया लोक। ए कुहाड़िया पदटी लोकर गुण को बुझाउथोर यह हूँ विशेषण पद एवं केमिति कुहाड़िया ना बड़ कुहाड़िया। यही बड़ पदटी विशेषणर गुण को विशेषित करुथुवारु यह हଉଛି विशेषणर विशेषण। एबे देखिबा नेक्स्ट प्रश्नटी कोन रहिछि। जपामाळी रूढ़ीटीर अर्थ कोन? मफसलिया सुंदर अति प्रिय ना निर्बोध। यार सठिक आंसर हे जिवो ऑप्शन नंबर सी अति प्रिय। एबे देखिबा नेक्स्ट प्रश्नटी कोन रहिछि। चिता काटिबा एही रूढ़ीटी केउ अर्थरे व्यवहार करा जाए? कथा को घांटी दश खोजिबा ठकिबा गुहारी करिबा ना दुष्टामी करिबा। यार सठिक आंसर हे जिवो ऑप्शन नंबर बी ठकिबा। एबे देखिबा नेक्स्ट प्रश्नटी कोन रहिछि। ओईर उच्चारण केउटी? ओ युक्त दीर्घई ओ युक्त हर्षई ए युक्त दीर्घई ना ए युक्त हर्षई। यार सठिक आंसर हे जिवो ऑप्शन नंबर बी ओ युक्त हर्षई समान ओई। एबे देखिबा नेक्स्ट प्रश्नटी कोन रहिछि। स्वागत शब्दर संधि विच्छेद निम्नलिखित मध्यरु केउटी ठीक? स्वयुक्त आगत श्रुयुक्त आगत सुयुक्त आगत ना स्वयुक्त आगत। यार सठिक आंसर हे जिवो ऑप्शन नंबर सी सुयुक्त आगत समान स्वागत। एबे देखिबा नेक्स्ट प्रश्नटी कोन रहिछि। अरण्य रोदन एही रूढ़ीटीर अर्थ कोन? मिछरे कांदिबा अजथा कांद निष्फल प्रार्थना ना बनरे कांदिबा। यार सठिक आंसर हे जिवो ऑप्शन नंबर सी निष्फल प्रार्थना। एबे देखिबा नेक्स्ट प्रश्नटी कोन रहिछि। सूर्य पूर्व दिगरे उदित हेले एठारे उदित हेले की प्रकार क्रिया? मिश्र क्रिया सकर्मक क्रिया अमिश्र क्रिया ना असमापिका क्रिया। यार सठिक आंसर हे जिवो ऑप्शन नंबर ए मिश्र क्रिया। एबे देखिबा नेक्स्ट प्रश्नटी कोन रहिछि। नवीनर विपरीत शब्द कोन? पुराणा अर्वाचीन प्राचीन ना नूतन। यार सठिक आंसर हे जिवो ऑप्शन नंबर सी प्राचीन। एबे देखिबा नेक्स्ट प्रश्नटी कोन रहिछि। निम्न रे दिया जायथिबा भिन्न शब्दटी को बाछ? भानु नभ सूर्य तपन। यार सठिक आंसर हे जिवो ऑप्शन नंबर बी नभ। ए नभ होउछि आकाशर प्रतिशब्द किंतु भानु सूर्य तपन यह होछि सूर्यर प्रतिशब्द। एबे देखिबा नेक्स्ट प्रश्नटी कोन रहिछि। प्रत्यागमन एतिरे व्यवहृत उपसर्ग चिन्हट कर? प्रति प्रत्यागम प्रत्या ना प्रतियुक्त आ। यार सठिक आंसर हे जिवो ऑप्शन नंबर डी प्रतियुक्त आ। एबे देखिबा नेक्स्ट प्रश्नटी कोन रहिछि। मेधावी छात्र सफलता पाए मेधावी शब्द की प्रकार विशेषण? परिमाणवाचक विशेषण संख्यावाचक विशेषण अवस्थावाचक विशेषण ना गुणवाचक विशेषण। यार सठिक आंसर हे जिवो ऑप्शन नंबर डी गुणवाचक विशेषण। एबे देखिबा नेक्स्ट प्रश्नटी कोन रहिछि। अधिनायक शब्दटीर गठन रीतिटी कोन? अधि युक्त ने युक्त अक अधि युक्त नि युक्त अक अधि युक्त ना युक्त यक ना अधि ना युक्त य युक्त क। यार सठिक आंसर हे जिवो ऑप्शन नंबर बी अधि युक्त नि युक्त अक समान अधिनायक। एबे देखिबा नेक्स्ट प्रश्नटी कोन रहिछि। सत्य प्रकाश करिबा संवाद पत्रर धर्म? एठारे सत्य केउ प्रकार विशेष्य? जातिवाचक विशेष्य क्रियावाचक विशेष्य गुणवाचक विशेष्य ना नामवाचक विशेष्य। यार सठिक आंसर हे जिवो ऑप्शन नंबर सी गुणवाचक विशेष्य। एबे देखिबा नेक्स्ट प्रश्नटी कोन रहिछि।
ତିକ୍ତର ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ କ'ଣ? ଅତିକ୍ତ, ଖଟା, ମଧୁର ନା ମିଠା? ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ମଧୁର। ଏବେ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନଟି କ'ଣ ରହିଛି? ବାଳୁତର ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ କ'ଣ? ଯୁବକ, ବୃଦ୍ଧ, ତରୁଣ ନା ଶିଶୁ? ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ବୃଦ୍ଧ। ଏବେ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନଟି କ'ଣ ରହିଛି? ତତ୍ସମ ଧାତୁ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ସଂସ୍କୃତ ଭାଷା ଅନୁସାରେ ଥିବା ଧାତୁ, ଶୁଦ୍ଧ ଓଡ଼ିଆ ଧାତୁ, ବୈଦେଶିକ ଭାଷାରୁ ଆସି ଓଡ଼ିଆରେ ପ୍ରଚଳିତ ନା ସଂସ୍କୃତରୁ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୋଇ ଓଡ଼ିଆରେ ପ୍ରଚଳିତ? ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ସଂସ୍କୃତ ଭାଷା ଅନୁସାରେ ଥିବା ଧାତୁ। ଏବେ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନଟି କ'ଣ ରହିଛି? ଆଖି ରଖିବା ଏହି ରୂଢ଼ିଟିର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା, ଆଖିରେ ଦେଖିବା, ଅନେଇ ରହିବା ନା ଚାହିଁବା? ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା। ଏବେ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନଟି କ'ଣ ରହିଛି? ପ୍ରଦାନ ଶବ୍ଦର ଗଠନ ରୀତି କିପରି ହେବ? ପ୍ରଦାନ, ପ୍ରଦାନ, ପ୍ରଦାଅନ ନା ପ୍ରଦଆନ? ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ପ୍ରଦାଅନ ସମାନ ପ୍ରଦାନ। ଏବେ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନଟି କ'ଣ ରହିଛି? ସଂସ୍କରଣ ସନ୍ଧି ବିଚ୍ଛେଦ କଲେ କ'ଣ ହେବ? ସମକ ଯୁକ୍ତ ରଣ, ସଂସ୍କାର ଯୁକ୍ତ ମୂର୍ଧନ୍ୟ, ସମ ଯୁକ୍ତ କାରଣ ନା ସମ ଯୁକ୍ତ କରଣ? ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ସମ ଯୁକ୍ତ କରଣ ସମାନ ସଂସ୍କରଣ। ଏବେ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନଟି କ'ଣ ରହିଛି? ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ଭାରତୀୟ ଭାଷା ନୁହେଁ? ଓଡ଼ିଆ, ସଂସ୍କୃତ, ବଙ୍ଗଳା ନା ତାମିଲ? ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ବଙ୍ଗଳା। ଏହା ଗୋଟେ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ଭାରତୀୟ ଭାଷା ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଆ, ସଂସ୍କୃତ, ତାମିଲ ଏଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ଭାରତୀୟ ଭାଷା ବା ଯାହାକୁ ଇଂରାଜୀରେ କ୍ଲାସିକାଲ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ କୁହାଯାଏ। ଏବେ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନଟି କ'ଣ ରହିଛି? କ ବର୍ଗର ନାମ କ'ଣ? କଣ୍ଠ୍ୟ ବର୍ଗ, ଦନ୍ତ୍ୟ ବର୍ଗ, ଅଷ୍ଠ୍ୟ ବର୍ଗ ନା ତାଲବ୍ୟ ବର୍ଗ? ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ କଣ୍ଠ୍ୟ ବର୍ଗ। ଏବେ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନଟି କ'ଣ ରହିଛି? ଏବେ ସୁନାଦର ଆକାଶ ଛୁଆଁ ହେଲାଣି ଉକ୍ତିରେ ସୁନା ପଦଟି କେଉଁ ପ୍ରକାର ବିଶେଷ୍ୟ? ବସ୍ତୁବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ, କ୍ରିୟାବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ, ଗୁଣବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ ନା ଜାତିବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ? ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ବସ୍ତୁବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ। ଏବେ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନଟି କ'ଣ ରହିଛି? ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ପ୍ରତ୍ୟେକର ଠିକ୍ ସନ୍ଧି ବିଚ୍ଛେଦ ଅଟେ? ପ୍ରତିଯୁକ୍ତ ଏକ, ପ୍ରତ୍ୟଯୁକ୍ତ ଏକ, ପ୍ରତିଯୁକ୍ତ ଏକ୍ଷ ନା ପ୍ରତ୍ୟଯୁକ୍ତ ଏକ? ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ପ୍ରତିଯୁକ୍ତ ଏକ ସମାନ ପ୍ରତ୍ୟେକ। ଏବେ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନଟି କ'ଣ ରହିଛି? ନୌକା ଶବ୍ଦଟି କାହାର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ଲେଖ? ଅଜ, ପାନ୍ଥ, ବହିତ୍ର ନା ଅଟବୀ? ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ବହିତ୍ର। ଏବେ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନଟି କ'ଣ ରହିଛି? ସବୁ କଥାରୁ ଡେସ୍ ତାଙ୍କର ଏକ ମନ୍ଦ ଅଭ୍ୟାସ ଉପଯୁକ୍ତ ରୂଢ଼ି ଦ୍ୱାରା ଶୂନ୍ୟ ସ୍ଥାନ ପୂରଣ କର। ଅର୍ଥ କାଢ଼ିବା, ଅନର୍ଥ କାଢ଼ିବା, କ୍ଷୟ କାଢ଼ିବା ନା କଥା କାଢ଼ିବା? ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି କ୍ଷୟ କାଢ଼ିବା। ଏବେ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନଟି କ'ଣ ରହିଛି? ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ ସଂଯୁକ୍ତ ସ୍ୱରଧ୍ୱନି କିଏ? ରୁ, ଦୀର୍ଘଇ, ଓ ନା ଔ? ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ଔ। ଏବେ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନଟି କ'ଣ ରହିଛି? ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଭିନ୍ନ? ଲୁଣିଆ, ଢଲିଆ, ପାଣିଚିଆ ନା ମଧୁରିଆ? ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ପାଣିଚିଆ। ଏବେ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନଟି କ'ଣ ରହିଛି? ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଅତଏବର ସଠିକ୍ ସନ୍ଧି ବିଚ୍ଛେଦ ଅଟେ? ଅତା ଯୁକ୍ତ ଏବ, ଅତଃ ଯୁକ୍ତ ଏବ, ଅତ ଯୁକ୍ତ ଏବ ନା ଅତ ଯୁକ୍ତ ଏବ? ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ଅତଃ ଯୁକ୍ତ ଏବ ସମାନ ଅତଏବ। ଏବେ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନଟି କ'ଣ ରହିଛି? ସଜ ମାଛରେ ପୋକ ପକାଇବା ଏହି ରୂଢ଼ିଟି କେଉଁ ଅର୍ଥରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ? ଅନୁକୂଳ ପରିସ୍ଥିତିରେ ପ୍ରତିକୂଳ ବ୍ୟବହାର, ନିର୍ଦ୍ଦୋଷକୁ ବଦନାମ କରିବା, ଭଲ ଜିନିଷରୁ ଖରାପ ବାହାର କରିବା ନା ଭଲ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଖରାପ କରିବା? ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ନିର୍ଦ୍ଦୋଷକୁ ବଦନାମ କରିବା। ଏବେ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନଟି କ'ଣ ରହିଛି? ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁଟି ହ୍ରସ୍ୱ ସ୍ୱର? ସବୁଗୁଡ଼ିକ, ହ୍ରସ୍ୱ, ହର୍ଷେଇ ନା ଓ? ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ସବୁଗୁଡ଼ିକ। ଏ ସବୁଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ହ୍ରସ୍ୱ ସ୍ୱର। ଏବେ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନଟି କ'ଣ ରହିଛି?
ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ନାମ ବିଶେଷଣର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ନୁହେଁ? ବିଶେଷ୍ୟ, ସର୍ବନାମ, ଅବ୍ୟୟ ନା ସମସ୍ତ? ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ଅବ୍ୟୟ। ଏହା ନାମ ବିଶେଷଣର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ନୁହେଁ। ଏବେ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନଟି କ'ଣ ରହିଛି? ଅଭ୍ୟୁଦୟ ସନ୍ଧି ବିଚ୍ଛେଦ କଲେ କ'ଣ ହେବ? ଅଭ୍ୟୁଯୁକ୍ତ ଦୟ, ଅଭିଯୁକ୍ତ ଦୟ, ଅଭିଯୁକ୍ତ ଉଦୟ ନା ଅଭିଯୁକ୍ତ ଦୟ? ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ଅଭିଯୁକ୍ତ ଉଦୟ ସମାନ ଅଭ୍ୟୁଦୟ। ଏବେ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନଟି କ'ଣ ରହିଛି? ଭୁଲ ଉତ୍ତରଟି ବାଛ। ମେଧାଯୁକ୍ତ ବିନ୍ ସମାନ ମେଧାବିନୀ, ତେଜସ୍ ଯୁକ୍ତ ବିନ୍ ସମାନ ତେଜସ୍ୱିନୀ, ତପସ୍ ଯୁକ୍ତ ବିନ୍ ସମାନ ତପବନୀ ନା ମାୟା ଯୁକ୍ତ ବିନ୍ ସମାନ ମାୟାବିନୀ? ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ତପସ୍ ଯୁକ୍ତ ବିନ୍ ସମାନ ତପବନୀ। ଏହା ଭୁଲ ଅଟେ। ଏବେ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନଟି କ'ଣ ରହିଛି? ଚିତା କାଟିବା ଏହି ରୂଢ଼ିଟିର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଚିତ୍ର କରିବା, ଅସହିଷ୍ଣୁ, ଅତି ଦୁଷ୍ଟ ନା ଠକିବା? ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ଠକିବା। ଏବେ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନଟି କ'ଣ ରହିଛି? ଶୁଣ୍ଢି ସାକ୍ଷୀ ମାତାଲ ଏହି ରୂଢ଼ିଟିର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ମନ୍ଦ ଲୋକ ଭଲ ଲୋକକୁ ସମର୍ଥନ କରିବା, ମନ୍ଦ ଲୋକ ମନ୍ଦ ଲୋକକୁ ସମର୍ଥନ କରିବା, ଭଲ ଲୋକ ମନ୍ଦ ଲୋକକୁ ସମର୍ଥନ କରିବା ନା ଭଲ ଲୋକ ଭଲ ଲୋକକୁ ସମର୍ଥନ କରିବା? ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ମନ୍ଦ ଲୋକ ମନ୍ଦ ଲୋକକୁ ସମର୍ଥନ କରିବା। ଏବେ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନଟି କ'ଣ ରହିଛି? ସସ୍ ଯୁକ୍ତ ଥକୁ ସନ୍ଧି କର। ଷଷ୍ଠ, ଷଷ୍ଠ, ଶଶଥ ନା ଶଶଥ? ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ଷଷ୍ଠ। ଏବେ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନଟି କ'ଣ ରହିଛି? ଶିକ୍ଷକ ହରିକୁ ପାଠ ପଚାରିଲେ ପଚାରିଲେ କେଉଁ ପ୍ରକାର କ୍ରିୟା? ଦ୍ୱିକର୍ମକ, ସକର୍ମକ, ପ୍ରେରଣାର୍ଥକ ନା ଅକର୍ମକ କ୍ରିୟା? ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ଦ୍ୱିକର୍ମକ। ତେବେ ଦ୍ୱିକର୍ମକ ବାକ୍ୟରେ ପ୍ରଥମେ ଗୌଣ କର୍ମ ରହିଥାଏ, ତାପରେ ମୁଖ୍ୟ କର୍ମ ରହିଥାଏ। ଶିକ୍ଷକ କାହାକୁ ପାଠ ପଚାରିଲେ? ନା ହରିକୁ। ତେଣୁ କାହାକୁ ଲଗାଇ ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ ଯାହା ଉତ୍ତର ମିଳିବ ତାହା ହେଉଛି ଗୌଣ କର୍ମ ଏବଂ ଶିକ୍ଷକ ହରିକୁ କ'ଣ ପଚାରିଲେ? ନା ପାଠ ପଚାରିଲେ। ତେଣୁ କ'ଣ ଲଗାଇ ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ ଯାହା ଉତ୍ତର ମିଳିବ ତାହା ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟ କର୍ମ। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନଟି କ'ଣ ରହିଛି? ଉଚ୍ଛୃଙ୍ଖଳର ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ କ'ଣ? ଉଦାର, ବିନମ୍ର, ଶୃଙ୍ଖଳା ନା ବିନୀତ? ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ଶୃଙ୍ଖଳା। ଏବେ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନଟି କ'ଣ ରହିଛି? ନିମ୍ନରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଭିନ୍ନ ଶବ୍ଦଟିକୁ ବାଛ। ବିନାୟକ, ଗଜ, ବାରଣ ନା କୁଞ୍ଜର? ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ବିନାୟକ। ଏବେ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନଟି କ'ଣ ରହିଛି? ବେଦ ପୃଥିବୀର ପ୍ରାଚୀନତମ ଗ୍ରନ୍ଥ। ଏଠାରେ ପ୍ରାଚୀନତମ ଶବ୍ଦ କି ପ୍ରକାର ବିଶେଷଣ? ଗୁଣବାଚକ ବିଶେଷଣ, ତୁଳନାତ୍ମକ ବିଶେଷଣ, ସଂଖ୍ୟାବାଚକ ବିଶେଷଣ ନା ଅବସ୍ଥାବାଚକ ବିଶେଷଣ? ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ତୁଳନାତ୍ମକ ବିଶେଷଣ। ଏବେ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନଟି କ'ଣ ରହିଛି? ଈଷତ୍ର ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ କ'ଣ? ପ୍ରଚୁର, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ, ସମ୍ୟକ ନା ପ୍ରଭୂତ? ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ପ୍ରଭୂତ। ଏବେ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନଟି କ'ଣ ରହିଛି? କୋଣାର୍କ ଏକ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ କୀର୍ତ୍ତି। ଏଠାରେ କୋଣାର୍କ କେଉଁ ପ୍ରକାର ବିଶେଷ୍ୟ? ଜାତିବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ, ନାମବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ, ବସ୍ତୁବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ ନା ଗୁଣବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ? ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ନାମବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ। ଏବେ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନଟି କ'ଣ ରହିଛି? ପଢ଼ିଲ କ୍ରିୟାର କାଳ ନିରୂପଣ କର। ସମ୍ପନ୍ନ ଅଭିପ୍ରାୟିକ ଅତୀତ, ଅସମ୍ପନ୍ନ ଅତୀତ, ସାଧାରଣ ଅତୀତ ନା ସମ୍ପନ୍ନ ଅତୀତ? ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ସାଧାରଣ ଅତୀତ। ଏବେ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନଟି କ'ଣ ରହିଛି? ସାରଳା ଦାସଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ବ୍ୟାସଦେବ କୁହାଯାଏ। ଉକ୍ତିରେ ବ୍ୟାସଦେବ ପଦଟି କେଉଁ ପ୍ରକାର ବିଶେଷ୍ୟ? ଗୁଣବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ, ଜାତିବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ, ବସ୍ତୁବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ ନା ନାମବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ? ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ଜାତିବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ। ଏବେ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନଟି କ'ଣ ରହିଛି? ଲତା ଶବ୍ଦର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ଲେଖ। ଦୀପ, ମୁଦିର, ବଲ୍ଲୀ ନା ଓରି? ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ବଲ୍ଲୀ। ଏବେ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନଟି କ'ଣ ରହିଛି? ଅଳସୁଆ ଲୋକମାନେ ଡେସ୍କୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି। ଉପଯୁକ୍ତ ରୂଢ଼ି ଦ୍ୱାରା ଶୂନ୍ୟ ସ୍ଥାନ ପୂରଣ କର। ପର ମୁଣ୍ଡରେ ନଡ଼ିଆ ବାଡ଼େଇବା, ଚିତା କାଟିବା, ହାଡ଼ ଗଣି ହେବା ନା ଅଠା ବଳିବା? ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ପର ମୁଣ୍ଡରେ ନଡ଼ିଆ ବାଡ଼େଇବା। ଏବେ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନଟି କ'ଣ ରହିଛି?
କମ୍ବଳରୁ ବାଳ ବାଛିବା ଏହି ରୂଢ଼ିଟିର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଅଯଥା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା, ଅଯଥା କଥା କହିବା, ଅଲଣା କଥା ନା ବୃଥା ପରିଶ୍ରମ କରିବା। ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ବୃଥା ପରିଶ୍ରମ କରିବା। ଏବେ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନଟି କ'ଣ ରହିଛି। ଉଭୟ ମୁଖ ଗହ୍ୱର ଓ ନାସିକା ସାହାଯ୍ୟରେ କେଉଁ ବର୍ଣ୍ଣ ଉଚ୍ଚାରିତ ହୁଅନ୍ତି? କଣ୍ଠ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣ, ତାଲବ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣ, ମୂର୍ଦ୍ଧନ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣ ନା ଅନୁନାସିକ ବର୍ଣ୍ଣ? ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ଅନୁନାସିକ ବର୍ଣ୍ଣ ବା ତାହାକୁ ନାସିକ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ସୋ ଏବେ ଦେଖିବା ଆଜିର ଲାଷ୍ଟ ପ୍ରଶ୍ନଟି କ'ଣ ରହିଛି। ଈଶ୍ୱର ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ କ'ଣ? ଅନିଶ, ଅହିଶ, ଅବିଶ ନା ସର୍ବଦା? ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ଅନିଶ। ସୋ ଆଜିର କ୍ଲାସ୍ଟି ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିବା ସହିତ ସେୟାର ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଯଦି ଏହାର ପିଡିଏଫ୍ଟି ଦରକାର ତେବେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓର ଡେସ୍କ୍ରିପସନ୍ରେ ଆମର ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲର ଲିଙ୍କ୍ ରହିଛି। ସେହି ଲିଙ୍କ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରି ଆମ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଜଏନ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ପିଡିଏଫ୍ଟିକୁ ଫ୍ରିରେ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ। ସୋ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଏଇଭଳି ଏକ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ଲାସ୍ରେ।